تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جس دن اللہ اپنی پنڈلی کو ظاہر کریں گے، جو اللہ ہی جانتا ہے ان چیزوں میں متشابہات میں ہے، اس کی کیفیات ہمیں معلوم نہیں ہے، ان میں بحث کرنا بھی ناجائز ہے۔ اللہ اپنی تجلی ظاہر کریں گے تو اس میں اتنی اٹریکشن ہوگی، اس میں لوگ ایسے مبہوت ہو جائیں گے کہ سجدے میں گر جائیں گے۔ اس وقت سجدہ کرنے میں مزہ آئے گا، لذت محسوس ہوگی۔ فرمایا لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی کمر تختے کی کر دی جائے گی اور وہ سجدہ کرنا بھی چاہیں گے تو نہیں کر سکیں گے۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمائے یہ وہ لوگ ہوں گے جن کو دنیا میں سجدے کے لیے، نماز کے لیے بلایا جاتا تھا، وہم سالمون، اس وقت ان کی کمر صحیح تھی، تختے کی نہیں تھی، یہ کمر جھکا سکتے تھے، سجدہ کر سکتے تھے، نماز پڑھ سکتے تھے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کی نظر میں دنیا میں جب ہمیں سجدے کے لیے بلایا جاتا ہے تو ہم اس کو ہلکا لیتے ہیں، لیکن اللہ کی نظر میں اس کی بہت بڑی قیمت ہے، بہت ویلیو ہے اللہ کی نظر میں اس کی۔ اس لیے خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ نماز کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے۔ آج ہمیں بے نمازیوں کے بارے میں افسوس نہیں ہوتا، وہ تو پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ نمازیوں کے بارے میں افسوس ہوتا ہے کہ جو نمازی بھی ہے نا، تو وہ بھی اپنی نماز کی ایسے حفاظت نہیں کرتے جیسے اللہ نے حکم دیا ہے۔ انہوں نے بھی ایک سائیڈ میں ایک چیز رکھا ہوا ہے کہ جب سارے کاموں سے فارغ ہو گئے تو چلو کیا پڑھ لیتے ہیں؟ نماز پڑھ لیتے ہیں۔ یہ جو قرآن میں اللہ نے فرمایا یوم وہم کیا ہے؟ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترہقهم، نہیں، یہ آیت میں یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، آگے کیا ہے؟ خاشعۃ ابصارهم ترہقهم ذلہ وقد كانوا يدعون الی السجود وهم سالمون۔ فرمایا دنیا میں انہیں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا، تو یہ کب بلایا جاتا ہے؟ اذان۔ بھائی یہ بہت بڑا المیہ ہے یار، دیکھو گاڑیاں غلط نہیں پارک کیا کرو۔ میں دیکھتا ہوں یہاں مدرسے کے گیٹ کے آگے کئی بار لوگوں نے گاڑیاں کھڑی کی ہیں۔ اتنی تو انسان میں سینس ہوتی ہے کہ جب گیٹ کھلے گا مدرسے کا تو اندر سے جو گاڑی باہر کیسے نکالے گا؟ یعنی یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کا آخری درجہ یہ ہے، یہ حدیث خوب غور سے سنیں، ایمان کا آخری درجہ یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹایا جائے۔ کوئی بھی چیز جو لوگوں کو تکلیف پہنچا رہی ہے اس کو کیا کرو؟ ہٹا دو۔ گٹر کا ڈھکن کھلا ہوا ہے، کوئی گر سکتا ہے، آپ اس کے انتظام کریں۔ کانٹا پڑا ہوا ہے، اس کو ہٹائیں۔ پتھر رکھا ہوا ہے، اس کو ہٹائیں۔ کوئی بھی چیز جو لوگوں کو اذیت دے سکتی۔ ہاں ابھی بتا رہا ہوں، ابھی بتا جائیں گے نا، بات کمپلیٹ ہونے دینا، ورنہ پھر وہ دوبارہ کریں گے یہ حرکت، تو اس لیے کمپلیٹ کر لو پھر جائیں۔ تو راستے میں تکلیف دہ چیز جو نہیں ہٹاتا نا، اس کو نبی نے ایمان سے خارج کیا ہے۔ تو سوچو وہ کتنا بڑا گویا کہ کافر ہوگا جو تکلیف دہ چیز راستے میں ڈالتا ہے۔ تو گاڑی غلط پارک کرنا، بائک غلط پارک کرنا، یہ تکلیف دہ چیز ڈالنا ہے کہ نہیں ہے؟ کانٹے سے اتنی تکلیف نہیں ہوتی، لوگ اکثر سنبھل کے ہی چل رہے ہوتے ہیں، لیکن گاڑیاں اس طرح روزانہ میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے روزانہ کہ یہاں آپ گلی میں گاڑی موڑنے کی کوشش کرو، نہیں موڑ سکتے۔ کسی نے کارنر پہ گاڑی ایسے کھڑی کی ہوگی کہ گاڑی دوسری گاڑی جو آئے گی ٹرن ہی نہیں ہو سکتی، اور یہ دیندار لوگ زیادہ معذرت کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں جو جتنا بے ڈھنگا ہوگا نا اس کو سمجھا جاتا ہے اتنا نیک ہے، جتنا بے ڈھنگا ہوگا نا۔ میں جب گیا نا حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کے پاس، ان کے شاگردوں کے پاس، تو میرے پاس 125 تھی، میں نے دیوار کے ساتھ لگا دی بائک، تو وہ کہیں جھانک رہے تھے، انہوں نے کہا بالکل چپکاؤ۔ میں نے کہا یہ عجیب بات کر رہے ہیں بھائی، راستہ تو ہے نا بھائی، راستہ اتنا تو ہم نے بائک پارک کی ہے کہ راستہ تو ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، راستہ نہیں، کھلا راستہ ہونا چاہیے لوگوں کے پاس گزرنے کا۔ تو جب آپ مکمل دیوار کے ساتھ بائک کو چپکا کے کھڑا کر سکتے ہو تو آپ نے اس کی دم باہر کو کیوں نکالی ہوئی ہے؟ تو میں نے کہا یار عجیب ٹائپ کے لوگ ہیں یہ، تو بہت سختی کیا کرتے تھے۔ تو راستے سے تکلیف دہ چیز جو نہ ہٹائے وہ ایمان سے خارج ہے، تو جو راستے میں تکلیف دہ چیز ڈالے وہ کتنا بڑا بے ایمان ہوگا معذرت کے ساتھ۔ تو ابھی تو آپ لوگوں سے غلطی سے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اب جس نے غلط گاڑی پارک کی وہ اٹھے گا ہی نہیں نا ہمیں اپنے بے ایمان کا فتویٰ لگا دیا۔ تو
हम अच्छा गुमान रखते हैं आपने जानकर नहीं किया होगा, गलती से किया होगा, बल्कि आपने गाड़ी सही पार्क की होगी या बाइक सही पार्क की होगी, किसी ने हटा दी होगी। तो जिन जिन ने गलत पार्क की है जाके जरा गली खोले, जाके उठ जाए, हम लोग देख भी नहीं रहे, आंखें बंद कर लो भाई, हम नहीं देख रहे। शाबाश शाबाश। और आइंदा इससे तौबा करें। तो पीछे से तो देख सकते हैं ना। अच्छा, तो बाइकें जो है ना बिल्कुल चिपका के खड़ी किया करें दीवार से, और गाड़ी भी। और गाड़ी तो सामने रोड पे खड़ी करते हैं, अभी कैमरे लगे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, चारों तरफ हमने ठीक ठाक सिक्योरिटी का इंतजाम किया हुआ है, जो असबाब की दुनिया में। तो चोर भी इंशाल्लाह भागेगा नहीं, कहीं भी पकड़ा जाएगा। और यहाँ भी कैमरे लगे हुए, वो देखो वो भी लगा हुआ है, ये भी लगा हुआ है, देख रहे हैं। तो किसी की जेब में हाथ डालने से पहले, क्योंकि जेब पुतरे भी हैं यहाँ पे, उनको पता ही नहीं होता कि कैमरा लगा हुआ है, तो हर तरह कैमरे लगे हुए हैं जो एक ज़ाहिरी असबाब हो सकते हैं। और सिक्योरिटी गार्ड भी बैठे हुए हैं। कुछ सिक्योरिटी गार्ड तो आपको वर्दी में जो नजर आ रहे हैं ना, असलहा खुला लेके घूम रहे हैं, कुछ यहीं भी बैठे हुए होते हैं, समझ रहे हो। तो आप में से किसी को नहीं पता है कि इधर किसकी पैंट में क्या रखा हुआ है, किसकी शलवार में क्या रखा हुआ है। तो खैर, बात क्या चल रही थी? बात चल रही थी नमाज। हो सकता है मेरे भी आवाज भी असलहा लगाया वो मैंने, तो हम भी इतने नेक नहीं है जितना आप समझते हो हमको, समझ रहे हो ना। नेक से मुराद जो बिल्कुल ही बेवकूफ लोग समझते हैं ना। तो बाकी ये कि असबाब की दुनिया में इंसान एहतियात करता है। बाकी वो बिहारी लोग कहते हैं कि जब इंसान की मौत आती है तो ऊंट पे बैठे हुए आदमी को भी कुत्ता काट ले। तो वो अल्लाह ने जब तक जिंदगी देनी है देगा, जब उठाना होगा तो वैसे ही उठा लेगा अल्लाह ताला। फिर तो सब कुछ हो सकता है ना। तो एक ज़ाहिरी लिहाज से जो कुछ हो सकता है वो करता है इंसान, बाकी अल्लाह चाहेगा तो सब कुछ हो सकता है। एक छोटा सा मच्छर इंसान को मार सकता है, तो एक छोटी सी गोली मार सकती है इंसान को, कुछ भी हो सकता है। खैर, तो बात ये चल रही थी कि अल्लाह ने फरमाया जब इनको दुनिया में सजदे के लिए बुलाया जाता था तो ये नहीं आते थे। तो जो अल्लाह जब बुलाते हैं, उस बुलाने को क्या कहा जाता है? अजान। अजान बड़ी जबरदस्त चीज है। मुझे तो हकीकत बताऊं, जो मैं मेरे जैसा नालायक जो नमाज की टूटी फूटी अहमियत अल्लाह ने हमारे दिल में पैदा की ना, वो अजान की वजह से। कि अल्लाह को नमाज से इतनी मोहब्बत है, इतनी मोहब्बत है, इतनी मोहब्बत है कि हर दफा पूरी तकरीर मुअज्जिन से कहलवाई जाती है। देखो, जब भी किसी चीज की तरफ आप लोगों को बुलाते हैं, अगर वो काम बार बार हो रहा है ना, एक दफा होगा तो आप अनाउंसमेंट करते हैं, बार बार हो रहा है तो एक दफा की अनाउंसमेंट काफी होती है। एक दफा की, जैसे आपकी जब जॉब लगती है तो आपका बॉस आपको एक दफा बता देता है कि भाई 8 बजे से टाइम शुरू होगा और शाम 4 या 5 या 8 बजे तक आपकी। एक दफा अनाउंसमेंट क्या है, बोलो ना, काफी है, बस बता दिया, सिग्नेचर ले लिए कि भाई ये टाइमिंग है। अब ये 9 बजे आमतौर पे दफ्तर में 9 बजे का टाइम होता है, और गवर्नमेंट के जो दफ्तर हैं 3:30 पौने 4 बजे का टाइम होता है उसमें शाम को। छुट्टी का टाइम 4 बजे, पौने 4 बजे हाजिरी होगी और 4 बजे छुट्टी। बाज दफा तो आने का टाइम 4 बजे होता है, जाने का सुबह 9 बजे होता है वापस। यानी उल्टा भी चल रहा होता है, जो प्रैक्टिकली हो रहा है ना, कि इस टाइम पर आए कि जब जाने का टाइम हो गुजर चुका था। ठीक है ना। 4 बजे जाने का टाइम था, 5 बजे पहुंच रहे हैं। तो गवर्नमेंट में अल्लाह का शुक्र है बहुत सारी हमारे यहाँ सहूलतें हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी बात से बात निकलती है, छोड़ो उसको यार। बात तो सजदे की चल रही थी ना। तो अल्लाह ताला ने, हाँ मैं ये अर्ज कर रहा था कि आपको एक दफा बता दिया जाता है भाई ये टाइम है, इस पे आ जाना। अब ये तो नहीं होता कि जब 8 बजेंगे या 9 बजे का टाइम ऑफिस में दिया है तो बॉस आपको फोन करके बता रहा हूं आ जाओ, टाइम हो गया है। कभी होता है ऐसे? नहीं होता ना। क्यों नहीं होता? उनको पता है खुद आएगा, इसलिए कि क्या मिलता है साल के आखिर में? रोकड़ा मिलता है। रोकड़ा मिलेगा, सारे काम होंगे, इज्जत भी मिलेगी, तरक्की होगी आपकी। देखा जाता है ना, प्राइवेट इदारों में तो देखा जाता है, गवर्नमेंट में देखा जाना चाहिए कि ये इसकी हाजिरियां कितनी हैं और कितना किसने काम किया है। लिहाजा उनको मोटिवेट करने के लिए आपको बार बार अनाउंसमेंट की जरूरत नहीं है। बार बार अनाउंसमेंट की जरूरत, एक दफा ऐलान। दोबारा करेंगे तो आप उनको बेवकूफ बोलोगे, यार बस सर आपने बता दिया ना 9 बजे का टाइम है, बस क्या है बार बार भोंपू लेके घर पहुंच जाते हो हैं, लाउड स्पीकर लेके मेरे दरवाजे पे खड़े हो, 9 बज गए हैं। ये जो शहरी जगाने वाले आते हैं ना, मुझे इनसे इसी वजह से एलर्जी है। ओ भाई हमें पता है यार, सबको जिसने रोजा रखना है वो उठ जाएगा। अब फिर वो जो घूमना शुरू करते हैं महल्ले पड़ोस में, एक घर का नंबर रात 2 बजे आ रहा है, दूसरे का नंबर रात 4 बजे आ रहा है। शहरी का टाइम 4 बजे शुरू हो रहा है तो 2 बजे इनको क्यों उठा रहे हो? ये तो एक बस अजीब सी एक हिसाब किताब है। तो खैर, बार बार अनाउंसमेंट नहीं की जाती, बार बार याद दहानी नहीं की जाती।
اور اللہ نے بھی باقی عبادتوں میں ایسے ہی کیا. رمضان کے مہینے کے بارے میں قرآن میں 2 آیتیں ہیں. ایک تو ہے فمن شہید منکم الشہر فلیصم. اللہ نے فرمایا ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلی امتوں پہ فرض کیے گئے تھے. وہ فرض ہو گئے نا. دوسری آیت کیا ہے؟ کب فرض ہوئے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کا مہینہ ہے. فمن شہید منکم الشہر فلیصم. جو پچھلی آیت میں اللہ نے فرمایا نا کہ روزے فرض ہوئے، تو اگلی میں بتا دیا کون سے مہینے میں؟ رمضان. جو رمضان کا مہینہ پائے اسے چاہیے کہ روزے رکھے. ایک دفعہ اناؤنسمنٹ ہوئی ہے بس، اس کے بعد دوبارہ قرآن میں اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی. اور جب رمضان کا مہینہ